अज साडे ते जबरदस्ती जिहड़ा एक कानून थोपिया जा रहा, जिहड़ा एक बिल साडे ते थोपिया जा रहा, असी सारे किसानी नाल संबंध रखते हैं, चेते रखिया जे जबरदस्ती। हुण मैं किसी नूं कहां भी भरावा मैं तैनूं ये चीज़ देनी आ, वो कहे नहीं जी मैं नहीं लैनी, नहीं कहना मैं तैनूं देनी आ, वो कहंदा जी मैनूं इस चीज़ की जरूरत कोई नहीं, मैं कहां जी नहीं तैनूं जरूरत होवे ते भावें ना होवे पर मैं देनी आ। समझ रहे हो ना भी मैं तेरे वास्ते काम करने, अगला मेरे गल ना पै जाएगा भी तू कौन होना बई जो मैं ना करदा भी मैनू ये चीज़ नहीं चाहिए। आ जिहड़ा अज दा बिल है ना, जिहड़ा हुण पास करन दी कोशिश की जा रही है, जिहड़ा राज सभा च पास हो गया, ये इसे तरीके दा है। हुण किसानां नूं कहा जा रहा है भी तुहानूं ये बिल असीं तुहाडे सिर ते थोप देना जां तुहानूं दे देना। किसान कहंदे सानूं नहीं चाहिदा भाई, असी नहीं तुहाडी ये जिहड़ी तुसीं अपने कोल ही रखो, जिहड़ा कुछ चल रहा ना सिस्टम सानूं ठीक है वधिया, सानूं इवें ही रहण दिओ। नहीं जी असी तुहानूं ये बिल देना। सियाणे बैठे जे, मैं एक बेनती करदे हां, तुसीं प्राइम मिनिस्टर मोदी दा बयान सुनिया, वो पता कहंदा है, कहंदा जी किसान अपनी फसल भारत दे विच जिथे मर्जी इस बिल दे पास होने तो बाद जाके वेच सकदा। इहनूं पुछण वाला होवे ਉਹ ਸਾਡੇ किसानां तो ते अपनी फसल मंडी दे विच लिजाणी बड़ी औखी है। तू दूजे देशां दी गल राज्यां दी गल करदा, किसान ते अपने खेत चों फसल वढ़दा है ना, मंडी दे विच लैके जांदा ते ਉਹਦੇ वास्ते ते मंडी तक दा किराया भरना जिहड़ा ਉਹ मुश्किल हो जांदा। ਉਹ ट्राली भर के मंडी अपनी नेड़े दी मंडी तक, इसे करके नेड़ले पिंडां दे विच मंडियां खोलियां गईयां ताकि किसान नूं बहुता दूर ना जाना पवे, क्योंकि किराया बड़ा है। मोदी साहब तेल दे जिहड़े भाव ने तुसीं कित्थे आसमान छूंदे पए ने, ते तुसीं कहंदे हो भी पंजाब दा किसान जिहड़ा हरियाणे जा सकदा, यूपी जा सकदा जां होर किसे दे पासे जाके बेच सकदा है। ਉਹ अपने नाल दे पिंड मंडी दे विच ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ अपनी खेती अपनी फसल लिजाणी ਉਹਦੇ वास्ते औखी, होर किते विचारा कित्थे लिजाएगा। अगली गल मैं नाल कह दियां, जिहड़ा ये कानून साडे ते जबरदस्ती जिहड़ा वो थोपिया जा रहा है, हालांकि किसान विरोध दे विच पूरे देश दे विच इस चीज़ का विरोध हो रहा, पर उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा। वो कहंदे जिहड़ा काम असीं करना है ना वो करना है। इहदे पिछे जिहड़ा वो पता की सोच की काम कर रही है, इहदे पिछे सोच ये काम कर रही है, कहंदे आ जी असीं तुहाडीआं फसलां दे रेट तुहानूं वध के मिलणगे, एक बारी वध दे दोगे, दो बारी वध दे दोगे, बाद च पता की होना, अगला आए करेगा अंबानी दे, अंडानी दे, टाटा दे, बिरला दे, वड्डियां दे बंदे आया करनगे, क्योंकि हुण ते सरकारी रेट है। सरकार कणक दा किसान नूं सरकारी रेट मिलदा है, झोने दा किसान नूं सरकारी रेट मिलदा है, नरमे दा किसान नूं सरकारी रेट मिलदा है। तकरीबन 30 जिनसां ऐसियां फसलां ऐसियां जिन्हां दा सरकारी रेट सरकार द्वारा तय किया जाता है। कहते फिर सरकारी रेट चुक दिता जाएगा, सरकारी रेट नहीं होएगा। फिर जिहड़ा खरीदण वाला ना वो अपनी मर्जी का रेट जिहड़ा वो कहेगा भी मैं इन्ने च खरीदनी। नाल पता की क्या मोदी साहब ने कहंदे जी तुहाडा जी करेगा तुसीं वेचो, नहीं तो तुसीं जमा कर सकते हो। इन्हां नूं पुछण वाला होवे भी असी तो अपने घर दे विच एक अपने बच्चों वास्ते जे फसल रखनी होवे ना तो ਉਹਦੇ वास्ते भी सोचने हैं भी घट रखी जाए, साडे कोल थां नहीं हैगी। हुण किहड़ा जिहड़ा 5 किल्लियां वाला 2.5 किल्लियां वाला 2 किल्लियां वाला किसान है वो किहड़ा पहला अपना फसल नूं संभालण वास्ते पहला अपना वो बनाएगा, घरां दे विच कित्थे संभालेगा, जद अपने कमरे भर के रख लेगा। व्यापारी आएगा वो कहेगा अज सरकारी रेट मान लो हुण अपनी 1800 ते कणक विकदी है, वो कहेगा मैं ते 900 देना, किसान की करेगा। समझ रहे हो आ जिहड़ा बिल पास हो रहा, मंडीकरण खत्म कर देना, आड़तिया बिल्कुल इन्हें खत्म कर देना। वो व्यापारी आएगा बाहरों, व्यापारी कहेगा मैं ते 900 देना है, किसान की करेगा। फिर किसान घरे ते रख नहीं सकता, कित्थे ले जाएगा। किसान कहेगा दोनों हाथ जोड़ के कहेगा भरावा मेरी कणक चुक ला, मेरा झोना चुक ला, भावें 50 रुपये घट ही दे दी, तो फिर की बनेगा भला। किसान तो अगे आत्म हत्यावां करदे पे आ, किसान तो अगे मरदे पे आ। हुण धरने लगे हुए ने ना सारे पासे, पिंड बादल दे विच भी लग्या होया धरना,
ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1% ਆੜਤੀਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆੜਤੀਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਸਨ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਘਟ ਜੇ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 4 5 7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਆੜਤੀਆ ਵਿਆਜ ਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖੇਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀਏ ਤੇ। ਕਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆੜਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਸਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਰਾਤੇ ਬਰਾਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ। ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਭਾਵੇਂ ਆੜਤੀਏ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਿਸਾਨ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 2-2 4-4 5-5 10-10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ 18 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖੇਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਸਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ 18 ਰੁਪਏ ਹੈ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ